నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం డిఎన్ఏ టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించే మన డిఎన్ఏ టీవీ, మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్. Oh my God. There is too much pressure to start the press meet today. But thank you, all of you, for all the love, support, encouragement. Thank you for making my birthday a blockbuster, a memorable birthday. I'm getting birthday wishes this year like happy Daku birthday. Happy block. This is a very, very special, memorable birthday. So thank you for all the love. Please go watch the film in the theaters as soon as you can. If you have watched it again, if you have watched it already, then watch it again with your family. And I'm just so blessed, feeling so grateful. I just finished watching the film, and I'm really blessed to have got a chance to work with this incredible team. So many dreams coming true with this film. So thank you all. Thank you to my entire team for this beautiful opportunity, and wishing you all a very happy Sankranti. Thank you. చేంజ్ దీన్ని ఇటు రావాలా, శ్రద్ధ ఇటు రావాలా. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సంక్రాంతి చాలా ఒక మంచి స్టార్ట్ అయింది మా టీంకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత ఒక పెద్ద ప్రోత్సాహం ఇచ్చినందుకు. వి వాచ్డ్ ఇట్ అట్ శ్రీరాములు థియేటర్ మార్నింగ్లో. అలా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూడలేను ఇప్పటి వరకు. బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్కి ఒక పెద్ద థ్యాంక్స్. ఐ థింక్ దే మేడ్ ది అట్మాస్ఫియర్ బిగర్ అండ్ బిగర్. మీ అందరూ ఆ సినిమాటిక్ మూమెంట్స్ని, ఆ ఎలివేషన్స్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. మన అందరి పర్ఫార్మెన్స్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టుడే విల్ బీ అ వెరీ స్పెషల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఫర్ అ లాంగ్ 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 టైమ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి అగైన్. They can hear, right? Good evening, everyone. Wishing you all a very happy Makar Sankranti. First of all, a heartfelt congratulations to our blockbuster director, Bobby Garu, for for giving me such an amazing role, which is not just confined with Dabidi Dibidi, but at the same time I got to show a lot of action sequences which kind of helped everybody can kind of see a very different light of me in a very different perspective. So I'm extremely grateful to him and I'm also just so grateful, and thank you so much, Bobby Garu, for all your vision, your guidance throughout the years, and thank you so much for introducing me in the Telugu film industry, first of all, and also introducing me again with I would say a sort of a acting role as well. So I'm really very highly grateful for this opportunity, and thank you so much, Bobby Garu, for presenting me with such world-class opportunities, and maybe always kind of break records ever and ever again. And then I'm also extremely grateful to our very beloved producers, Nagavamsi Garu and Sitara Entertainments, for backing up such an amazing projects all the time, and for being such an amazing support, for backing up such an amazing period drama film which requires it has been such a great working with Sitara Entertainments as a producer, and I truly believe that he's a firebrand producer, so it was such a great experience working with Sitara Entertainments at the same time. It was such an amazing team at the same time. Also working with legendary Balakrishna Garu, it has been a world-class experience, and it is such a festival. It is a time of festival, and we all are just so happy that people are loving our film, Daku Maharaj,
And thank you so much for all the amazing support and wishes, and at the same time wishing a very happy birthday to the ultra gorgeous Pragya. I think I wish you that may all your dreams come true. May God bless you the most. You are the birthday girl, and really can't wait to cut the cake with you today. And to Shraddha for delivering such a powerhouse performance. I think you girls truly nailed it, and we nailed it especially. Again, I would like to edit with Bobby Garu that you are such a blockbuster and #1 director, and I wish you all the very best for your future, and may you keep delivering for all your fans. You have such an amazing fan following. May you keep delivering the best films throughout your journeys. Thank you. విజయ్ బాగా బ్రో First of all, thank you so much. The reception, what we had in theatre was amazing, and I'd like to thank Bobby Bro first. Okay, from the first or okay. ఆయన బాగా తీస్తాడు, బాగా మాట్లాడలేడు. First of all, thank you so much for the response. The audience response in theatre was amazing. We were actually overwhelmed. Thank you, Bobby Bro, for this film, and thank you, Vamsi Bro, for this film. And we had an amazing cast and crew in this film, be it Balaya sir or Shraddha, Pragya, Urvashi, Bobby Deol sir. So it was a great experience shooting this film, and thank you so much for the reception. చక్రి నువ్వు వచ్చే లైటింగ్ Chakri, come on. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పేరున అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మా డాకు టీం అందరి తరఫు నుంచి మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. లిటరల్గా లాస్ట్ 2 years నుంచి ఒక థాట్తో మొదలైన ఈ జర్నీ ఈరోజు థియేటర్లకు వచ్చింది. సంక్రాంతికి జాయింట్కి వెళ్తున్నా. 2 days బిఫోర్ దాకా కూడా మేము ఏదో ఒక విధంగా ఒక పక్క విజయ్ కార్తిక్ కన్నన్ గారు కావచ్చు, ఒక పక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ గారు కావచ్చు, టీం అందరం కష్టపడుతూనే ఉన్నాం బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని. లాస్ట్ మీకు గుర్తుందో లేదో ఇదే ప్లేస్లో వంశీ గారు ఓ మాట అన్నారు, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ వస్తుంది బాలకృష్ణ గారు ఫిల్మోగ్రఫీ నుంచి అని. ఆ రోజు ఒక పక్క ఆనందంగా ఉన్న లోపల చిన్న 1% ఎక్కడో నాకు టెన్షన్ ఉండేది. వంశీ గారు బాగా నమ్మేస్తున్నారు, చూసి ఆయన హై ఫీల్ అవుతుంది ఆడియన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా 100కి 100% అని. బట్ 100కి 200% దీన్ని రిసీవ్ చేసుకున్న రిసెప్షన్ చూస్తుంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. 2 years బ్యాక్ నేను వాల్తెరవేరితో వచ్చాను జాన్ 13th. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో జాన్కి వెళ్తాను రావటం అనేది నిజంగా సంక్రాంతి అనేది అది సెంటిమెంట్ అంటారా లేకపోతే పండగ వాతావరణం అంటారా, చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది. అమేజింగ్ టీం వల్లే నాకు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిందని చెప్పగలను. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వంశీ గారికి నా మీద ఉన్న నమ్మకం, బాలకృష్ణ గారికి నేను ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలో చెప్తుంటాను చాలా కల్ట్ ఫ్యాన్. సో బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో ఇద్దరం జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం. అక్కడి నుంచి విజయ్ కార్తిక్ కన్నన్ గారిని జైలర్ నుంచి తీసుకురావటం. సో ఇవాళ మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఒక పల్స్ ఫస్ట్ టైం థియేటర్లో మాస్ థియేటర్లో చూశాడు ఆయన అసలు ఊగిపోతున్నాడు. ఇలా ఉంటుందా తెలుగు ఆడియన్స్ అని ముందు నుంచి చెప్తున్నా. ఒక సినిమాని సిన్సియర్గా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తే నిజంగా మా తెలుగు ఆడియన్స్ దాన్ని బంగారులాగా హార్ట్స్లో తీసుకుంటారని. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. యూ మేడ్ అస్ ఆల్ ప్రౌడ్. అండ్ ఎడిటర్ రూబెన్ గారి గురించి చెప్పాలి. నిరంజన్ సినిమా ముందు నుంచి ఉన్నాడు నాతో, వాల్తెరవేరి కూడా చేశాడు నిరంజన్. చాలా అంటే తనకు కూడా నిద్రలేదు, మా ఎవరికి నిద్రలేవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పడం కాదు, ముందు నుంచి మేమందరం కూడా ఏదో ఒక విధంగా బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనే ఒక ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. తర్వాత రూబిన్ గారిని తీసుకొచ్చాం లాస్ట్ 3 months నుంచి. సో తన టీం అందరూ కలిసి ఈ సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళటానికి అన్ని విధాలుగా అంటే హార్ట్ అండ్ సోల్ నిజంగానే పెట్టాడు. చెన్నై వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండిపోయారు. ఇప్పుడు ఇంకా మేము మా సైడ్ నుంచి గ్లిమ్సెస్ టీజర్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలంటే తను ఇక్కడే ఉండి తనకు వర్క్ చేస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రూబెన్ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఏ లాట్. ఈవెన్ క్రిస్మస్ అప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉండిపోయారు ఆయన బాలకృష్ణ గారి సినిమా కోసం. వెంకటన్న రాన్న షూటింగ్ అప్పుడే ఎర్లీ వస్తావా? సో ఇప్పుడే ఇక్కడ విచ్చేసిన ఏ రసికలు
ఆయనకి లేరో కెమెరామెన్ గారు మా చక్రి కలిసి కళారసిగల్ అవరగల్ అని పేరు పెట్టాం. స్క్రీన్ మీద వేస్తారంటే ముందు రోజు భయపడి వద్దని తీపిచ్చేసాడు. కళారసిగల్ అవరగల్కి స్వాగతం. వెంకట అన్నతో నేను పవర్ సినిమా చేశాను, చాలా చిన్న వర్క్ చేశాను. ఆ తర్వాత వాల్తేరు వేరేలో క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్లో చిరంజీవి గారి చేత హెడ్ చాపింగ్ సీక్వెన్స్ తీసాము. సో తర్వాత ఈ సినిమాకి అప్పుడు మేము వెంకట మాస్టర్ గారిని మేము సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే అంతా యంగ్ టీమ్తో వెళ్తున్నాం. ఓన్లీ ఫైట్స్కు రాకూడదు, సినిమా మొత్తం ట్రావెల్ అవ్వాలి, ఓన్ చేసుకోవాలి సినిమాని. అసలు కథగా ఒక రైటర్గా ఒక దర్శకుడిగా నేను అనుకుంటున్న ప్రతి ఫీలింగ్ తనకి ఇంటర్నల్గా హార్ట్కి రీచ్ అవ్వాలని సోలో కార్డ్ వేస్తాం మాస్టర్, మాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతారా అంటే అలా జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎన్నో సినిమాలు ఈ సినిమా కోసం వదులుకున్నాడు. ఇవాళ రోజున థియేటర్లో ఫోన్ కాల్ వస్తున్నాయన్న, క్లాప్స్ కొడుతున్నారన్న, ఇంటర్వెల్ పీక్స్ అంటున్నారన్న, డాకు ఇంట్రో గురించి మాట్లాడుతున్నా, క్లైమాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, తను టోటల్గా మాతో పాటే నిరంతరం ట్రావెల్ అయ్యాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్. తను పాపం సినిమా రిలీజ్కి ముందు నాకంటే ముందు తొడగొట్టేశాడు. తొడగొట్టి 3 రోజుల నుంచి నిద్రలేదు అడిగి. అన్నా నేను తొందరపడి తొడగొట్టానా, బ్లాక్ బస్టర్ అనే వర్డ్ అంటే హిట్ 100% హిట్ సినిమా తీసామనేది మా ఎఫర్ట్స్, మా నమ్మకం. బట్ ఆడియన్స్ చెప్పాలి ఒక సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలి అంటే మన చేతుల్లో ఉండదు, మనం ఓన్లీ ఎఫర్ట్స్ సిన్సియర్గా పెట్టగలం. సో ఇవాళ పొద్దున్న మాతో పాటు థియేటర్గా వచ్చి చాలా ఎమోషన్ అయిపోయాడు వెంకట్ మాస్టర్. అలానే నా రైటింగ్ టీం గురించి మాట్లాడాలి. స్క్రీన్ ప్లే చక్రి దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి హోల్ 2 years నాతో పాటే ఒక డైరెక్టర్గా నేను అందరికీ కనబడతాను. ఒక సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డైరెక్టర్ ఒకటి కనబడతాడు, వెలుగులోకి వస్తాడు. అలానే కనబడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలా చక్రవర్తి, నేను నా బావ అంటుంటాను, వాడిది నాది ఆల్మోస్ట్ 16 ఏళ్ళ నుంచి ఫ్రెండ్షిప్. సో ఈ సినిమాకి నాతో పాటు నిరంతరం అంటే బావ ఏదో ఒకటి అడుగుతుంటాడు, నేను స్పాట్లో ఉండాలి అని, తను కూడా నాతో పాటు ఉండి టోటల్ అవుట్పుట్ వచ్చేదాకా నిద్రపోకుండా తను కూడా నాతో పాటు ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బావ. అండ్ యుగంధర్జీ ప్లీజ్. బ్లాక్ ఒక్కొక్కళ్ళు బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిలా హెచ్ఓడీస్ అందరు లేట్గా వస్తున్నారు. సో ఆ చక్రితో పాటు నాకు మోహన్ కృష్ణ గారు, లాస్ట్ మొన్న కూడా చెప్పాను బాబాయ్ అనుకుంటాను రైటింగ్. సో బాలకృష్ణ గారితో పాటు ఉంటూ ప్రతి డైలాగ్లోనూ ప్రతి దాంట్లోనూ ఆయనతో బాగా ట్రావెల్ అవుతూ మాకు చాలా మంచి అవుట్పుట్ వచ్చేలాగా. నాకు జనరల్ రైటింగ్ టీం ఎలా ఉంటారంటే ఓన్లీ రాసుకొని డైరెక్షన్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయేవారు. బికాజ్ నేను బేసిక్గా రైటర్ అవటం వల్ల వీళ్ళందరూ, నేను నా వైఫ్ కిడ్ కన్నా నేను వీళ్ళతో ఎక్కువ స్పెండ్ చేసి ఉంటాయి 2 years. సంక్రాంతులు, క్రిస్మస్లు, దసరా, దీపావళి అన్నీ వీళ్ళతోనే. సో నాతో పాటే ఉంటూ అలానే వినీత్ టోటల్గా కేర్ తీసుకుంటూ ఇప్పుడు పోస్టర్ వచ్చినా, టీజర్ వచ్చినా, గ్లిమ్స్ వచ్చినా అందరూ అంటే మిగతా సినిమాలకి మాకు అవుట్ స్టాండింగ్గా ఉంది అంటానికి కారణం తన ఎఫర్ట్స్. తను కూడా టోటల్గా నాతో పాటే ఉన్నాడు. సో తర్వాత డైలాగ్స్ గురించి చెప్పాలి. నందు, బాను వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా బాగా రాశారు ఈ సినిమాకి. ఎన్నో వర్షన్స్ రాపించాం. స్పాట్లో కూడా మేము లాస్ట్లో ఇక రోల్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఏదో ఒకటి అనిపించి మళ్ళీ ఈ టీం అందరు కలిసి వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ అయ్యి బెస్ట్ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. తర్వాత ఇక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ నాతో పాటు ఉన్న బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ ఉమెన్ గురించి చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో నేను సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది ఏంటంటే మీరు రాసినప్పుడు మాకు అదే నమ్మకం. అంటే మేల్ డామినేషన్ ఉంటున్న సినిమాలో ఎక్కడో ఉమెన్కి స్పేస్ ఇచ్చి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందా అని ప్రయత్నించాం. నిజంగానే వాళ్ళ ప్రజ్ఞ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆ అప్లాస్ నేను చూశాను. తనకి ఫైట్ మధ్యలో చిన్న ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఒక చిన్న కట్ పెడితేనే విజిల్స్ వేస్తున్నారు. అలానే కథ వినగానే ఫస్ట్ చాలా పాపం టెన్షన్ పడింది, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అంటున్నారు. అఖండాలో కూడా నాకు పాప ఉంది బాబీ గారు అని. బట్ వన్స్ కథ విన్న తర్వాత ఒక 10 to 15 minutes ఆలోచించి వెంటనే ఓకే చెప్పింది. ప్రజ్ఞ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నీ ట్రస్ట్, నీ నమ్మకాన్ని మేము నిలబెట్టాం అనుకుంటున్నాం. నీ బర్త్డే రోజు మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చాం నీ నమ్మకానికి. అలానే శ్రద్ధ శ్రీనాథ్ గారి గురించి చెప్పాలి. ఈ సినిమాకి నాకు చాలా ఆయుపట్టు అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అది. అంటే 100కి 100 మార్క్స్ వేసే పర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఒక గర్ల్ కావాలి మాకు. సో నాకు బిఫోర్ జెర్సీ నేను విక్రమ్ వేద సినిమా చూశాను చెన్నైలో. సో ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అనుకున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా మంచి సీన్, మంచి క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉంటే శ్రద్ధ గారిని అప్రోచ్ అవ్వాలని. అలా అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. 1-2 మీటింగ్స్లో వెంటనే తన సైడ్ నుంచి ఎక్కడో ఫ్యామిలీతో కులుమాల అనియో ఎక్కడికో వెళ్ళారు. షిరిడీలో సిగ్నల్ లేదు సార్, ఐ విత్ మై పేరెంట్స్, కెన్ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అన్నారు. ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నామంటే ఇంకో 1 weekలో షెడ్యూల్ వేయాలన్నమాట. నేను ధైర్యంగా మా కోడైరెక్టర్ సోమరాజు గారు, రాధా గారు కలిసి షెడ్యూల్ వేసేస్తున్నారు. శ్రద్ధా సిన్హా అని కాస్ట్యూమ్స్లతో కూర్చొని మాట్లాడేస్తున్నాం. బట్ అమ్మాయి వస్తారో లేదా ఎక్కడో చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్. బట్ ఫైనల్లీ శ్రద్ధ గారు ఓకే అంటాం. ఈరోజు సినిమాలో నిజంగా సెకండ్ హాఫ్లో 2 ఉమెన్ కలిసి ఈ సినిమాని చాలా అంటే బాలకృష్ణ గారు అనేది సుప్రీం పవర్.
ఒక వాల్కెనో లాంటిది. దానికి పక్కన ఒక పిల్లర్స్ లాగా ఉంటూ ఈ సినిమాని ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ చేసిందంటే మేము రాసిన రైటింగ్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళిద్దరు ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ దానికి చాలా బాగా యాడ్ అయింది. అలానే ఊర్వశి జనరల్గా సాంగ్ కోసమే పెడతాం అనుకుంటారు, బట్ నాకు సినిమా మొత్తంలో ఒక సెటిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్లో వెళ్తున్నాం, నేరేషన్ కొత్తగా పట్టుకున్నాం, పేసీగా పరిగెత్తుంది సినిమా. గ్లామర్తో పాటు సాంగ్ కోసం ఎవరో బయట నుంచి ఒక అమ్మాయిని తెస్తే బాగోదు, కథలో నుంచి ఒక అమ్మాయి ఉండాలని ఊర్వశిని అప్రోచ్ అయ్యాం. తను కూడా నా మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్, బాలబాబు గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో వెంటనే ఓకే అన్నది. అలానే తను ఇంటర్వెల్కి వచ్చి యాక్షన్లో లీడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అప్లాస్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడు. అండ్ యుగేందర్ గారి గురించి చెప్పాలి. నేను ఎప్పుడు అంటే డైరెక్టర్గా మనం మెట్టు ఎదుగుతున్నప్పుడు సినిమా టు సినిమా మనకు మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ ప్రాసెస్లో వాటర్ని, ఫైర్ని, యానిమల్స్తో అంత ఈజీగా సీజీల జోలికి వెళ్ళకూడదు. బట్ నేను రాసేసుకున్నాం ప్రాసెస్ అంతా, అదంతా ఓన్ చేసుకున్నాం. సో అలాంటి టైంలో యుగేందర్ గారికి పిలిచి ఎపిసోడ్స్ అని చెప్పి ఆయన ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు. మీరు థింక్ చేయండి బాబీ గారు, మీరు ఎంత దూరం థింక్ చేస్తారు చూడండి, నేను నా టీంతో నేను అచీవ్ చేస్తాను. అలానే ఇవాళ రోజున ఇంటర్వెల్ ముందు బాబీ డియోల్ గారి లెపర్ట్ సీక్వెన్స్కి అంత అప్లాస్ వస్తుందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సపోర్ట్ అండ్ విజన్. థ్యాంక్ యూ యుగేందర్జీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొన్న మధ్య ఎప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూడా నా బెస్ట్ వర్క్ అన్నారు. ఆయన ఫిల్మోగ్రఫీలో చాలా బిగ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. సో డాకు మహారాజన్ బిఫోర్ రిలీజ్ అండ్ బెస్ట్ వర్క్ అన్నప్పుడు నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్నాలే అవినాష్ కోళ్ళ గారు రావాల్సింది, ఆయన కూడా ఎక్కడో థియేటర్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినట్టున్నారు. సో అవినాష్ గారితో ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నానండి. నిజంగానే ఈ టీం అందరూ కూడా అంటే భగవంతుడు ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ ఇవ్వడానికి ఒక మంచి టీంని తనే పంపిస్తాడన్నట్టు టెక్నీషియన్స్ నుంచి రావటంలో అవినాష్ కోళ్ళ గారు గట్టిగా థియేటర్లో అరిసేసి పోయింది. సో అవినాష్ కొల్ల గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అవినాష్ జీ, కాంట్ ఫర్గెట్ మీ సపోర్ట్, ఈ విజన్ని ఇంత బాగా థియేటర్కి స్క్రీన్ మీదకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నాకు హెల్ప్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకెవరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి. ఇంకా ఈ సినిమాకి ఇందాక సినిమా అయిపోయి రాగానే బాలకృష్ణ గారు చేసిన ఒకే ఒక మాట నాకు చెప్పింది, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తిరుపతిలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల జరగలేకపోయింది బాబీ, ఇప్పుడు ఘనంగా సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతుందాం, అన్ని టీవీల్లోనూ మనమే కనపడుతున్నాం, ఏ ఊరికి రమ్మంటారో చెప్పండి అని ఆయనే కాల్ చేశారు. సో ఈవినింగ్ కూడా మీ అందరూ టీం అందరూ గెట్ టుగెదర్ అవుతున్నాం. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు బాలయ్యబాబు గారు అయితే. అంటే మాటల్లో చెప్పలేను, కొన్ని అంత బాగా పొడిశారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబు, లవ్ యూ. మీరు ఇచ్చిన స్పేస్, మీరు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్, అంటే సీనియర్ హీరోస్తో చేసినప్పుడు నిజంగానే సినిమా హిట్ కొడతాం అంటే అంత ఈజీగా ఎక్కడో భయం ఉంటుంది. మోర్ దాన్ 100 ఫిల్మ్స్ చేశారు ఓ పక్క చిరంజీవి గారు, కానీ ఆయనతో చేసినప్పుడు నాకు అదే భయం ఉండేది. బట్ లక్కీగా మేము చేసిన ఎఫర్ట్స్ని వాళ్ళ వేరే రూపంలో సక్సెస్ ఇచ్చింది తెలుగు ఆడియన్స్. అలానే బాలకృష్ణ గారితో చేసినప్పుడు ఇంకా ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యాను. అంటే అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి గారితో బాలకృష్ణ గారితో చేసినప్పుడు ఇంకా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని దానికంటే బెస్ట్ ఇది ఇవ్వాలని ప్రయత్నించాం. ఇవన్నీ నేను ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నానంటే ఇంతమందిని నాకు ఇచ్చి వాళ్ళు అడిగిన పేమెంట్స్ ఇచ్చిన వంశీ గారిని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. లవ్ యూ సో మచ్ బ్రో. ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి ఇవాళే హగ్గించుకున్నాం మేము ఇద్దరం. నిన్నటి దాకా కూడా పాపం నేను ఎంత స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాను, ఏదో ఒక అప్డేట్ ఇవ్వాలి, ఏదో సినిమా నుంచి ఏదో ఒక బెటర్మెంట్ చేయాలని ప్రయత్నాలు తను కూడా 3ంటికి 4ంటికి కొడతానే ఉండేవాడు ఫోన్లో. సో బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్కి మనం సాలిడ్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చామని చాలా గర్వంగా ఉంది. అండ్ ఇంకా ఫైనల్గా తమన్ గురించి చెప్పాలి. స్పీకర్ బ్లాస్ట్ అన్నామని చెప్పి మేము చాలా స్పీకర్లు సౌండ్ దగ్గర ఇచ్చేసారంట మల్టీప్లెక్స్లో. బ్రదర్స్ ప్లీజ్ అవి బ్లాస్ట్ అవ్వ కొంచెం పెంచండి. మేము అనవసరంగా అలారం ఇచ్చినట్టు నాకు 2-3 కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి, మల్టీప్లెక్స్లో సౌండ్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డార్లింగ్ తమన్, కాంట్ ఫర్గెట్ దిస్. అంటే ఇంత పెద్ద విజయంలో నువ్వు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పిల్లర్ అవటం నేను మర్చిపోలేను. మనం ప్రీవియస్ 2 సినిమాలు చేసాం, బట్ ఈ సినిమా అనేది మనం అందరం కలిసి ఒకటే గోల్, ఫుల్ సైడ్ కొట్టాలనుకున్నాం. ఆడియన్స్ దాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మనల్ని ఆదరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అవి ఉన్నాయా ఇప్పుడు? అవి లేవనుకో నేను చాలా మాట్లాడాను. నేను వంశీ గారు ఈవెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం? అనంతపురే. మొన్న ఫ్యాన్స్ కానీ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు. మొన్న అనుకోకుండా క్యాన్సిల్ చేశాం కదా, సో ఈ వీక్లో అనంతపూర్లోనే ప్లాన్ చేస్తాం సక్సెస్. ఆయన కూల్గా ఉన్నారా? మైక్ ఆయన పక్కన కూర్చొని టెన్షన్ ఉంటుంది గురు. కూల్ ఏంటి? నేను బాలకృష్ణ గారి పక్కన చాలా తక్కువ కూర్చుంటా సెట్లో.
అలానే మనోడి పక్కన ఫైర్ బ్రాండ్ అవి. రిజల్ట్ వచ్చేదాకా మాకు ఆ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, కానీ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోతాం కదా. సో మీ అందరికీ ఇక్కడే తొడలు కొట్టాను కదా నేను, ఇష్టం కొంచెం మరి ఓన్లీ ఆ చెప్పినవి అయినాయి అన్నంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కొంచెం, అందుకని ఇంకా రిలాక్స్గా థ్యాంక్ యూ నెంబర్స్ ఎందుకండి. ముందైతే ఎక్కడ ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ లేకుండా అంత పాజిటివ్ ఉంది రిపోర్ట్. పండగ సినిమా రెవెన్యూ ఎంత చేస్తుంది అనేది ఇంకా స్లోగా టైమే చెప్తుంది. బాబీ గారు ఈ సినిమాలకి ఫస్ట్ నెగిటివ్ టాక్ వచ్చి హిట్ అవుతుంటాయి, దీని ఫస్ట్ డే నుంచి బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వస్తుంది, ఎలా ఉంది? చాలా ఆనందంగా ఉందండి. మీరు వేసిన ప్రశ్నలో ముందు చెప్తుంటే చాలా వినడానికి ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బేసిక్గా మాస్ కమర్షియల్ సినిమాకి టెక్నికల్ అప్రిషియేషన్ చాలా అర్థం. ఈ సినిమా గురించి, మ్యూజిక్ గురించి, లైక్ ఎడిటర్ గురించి అన్నీ మాట్లాడుతున్నాం, యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ. సో దాని అదే మీకు చెప్పాను కదండి, వంశీ గారు నేను ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చాలా న్యూ ఏజ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్, గొప్ప కథనేవి రాయలేము. ఎందుకంటే మోర్ దాన్ 100 ఫిల్మ్స్ చేసిన బాలకృష్ణ గారితో నేను ఎక్కడి నుంచి ఏలియన్ నుంచి కథ తీసుకురాలేదు. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు మిగలాలి, సేఫ్ గేమ్ చేయాలి. సో ఆ ప్రాసెస్లో నుంచి ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ని న్యూ ఏజ్గా చెప్పాలంటే బెటర్ విజన్ ఉండాలి, మంచి డిఓపి ఉండాలి, మంచి ఎడిటర్ ఉండాలి, మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారో తెలుగు ఆడియన్స్ అన్న మీరైనా, మేము 2 years బ్యాక్ మా ఇంటెన్షన్ అది ఖచ్చితంగా బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనే దాంతోనే బయలుదేరాం, దాని మీద హోంవర్క్ చేసాం. ఈ రోజున దాని రిజల్ట్ మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం. స్టైలిష్ స్టెప్ ఇస్తారు శేఖర్ గారు ఇచ్చారా మీ శేఖర్ గారు లాస్ట్ మినిట్లో అంటే బాలకృష్ణ గారు పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ అవన్నీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను. సెటిల్గా అనిపించారు ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ గారు. ఎక్కడ కూడా ప్రీవియస్ మూవీస్కి కంపేర్ చేస్తే బాలకృష్ణ గారిలో సెటిల్నెస్ అనేది చాలా అండర్లైన్ చేస్తారు, అది బాగా వర్కౌట్ అయింది. కాన్షియస్గా తీసుకుని చేస్తారు. కాన్షియస్గానే అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో ఓ డైరెక్టర్గా నాకు పేరు రావాలన్నా, ఆడియన్స్ మిగతా సినిమాల కన్నా ఈ సినిమాకి ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడో ఒక ఎక్స్ఫ్యాక్టర్ మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాలి. అది విజువల్స్లో అయి ఉండొచ్చు, బాలకృష్ణ గారి ప్రజెన్స్లో అయి ఉండొచ్చు, అలానే కాస్ట్యూమ్స్లో అయి ఉండొచ్చు. కాస్ట్యూమ్స్ ఇంతమంది పోతున్నారంటే హర్ష అని మా కాస్ట్యూమ్ స్టైలిష్ ఉన్నాడు, తను కూడా తన టీంతో పాటు రోజు ఉండి బాలకృష్ణ గారిని కంఫర్టబుల్గా చూసుకుంటూ, బాలకృష్ణ గారు దేని మీద అందంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే వన్స్ మనం ఏదైనా వేసామంటే దానికి ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోతారు బాలకృష్ణ గారు లాంటి సీనియర్ హీరోస్. సో ఆయన ఒంటి మీదకి వెళ్ళడానికి ముందే మేము చాలా హోంవర్క్ చేసాము. సినిమాని వేరే సినిమాతో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో రిఫరెన్స్ తీసుకోవడం కదా, ఇదే రిఫరెన్స్ ఏదని చెప్పి పెట్టారు. అలాగే తమన్ గారు కూడా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మా కాంబినేషన్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది, కాకపోతే రెడీగా ఉండండి అన్నట్టు కామెంట్ చేశారు. ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా డెవలప్ చూసిన తర్వాత? ఒకసారి ఫస్ట్ ఒక రఫ్ ఎడిట్ వేసిన తర్వాత తమన్కి స్కోర్కి సినిమా వెళ్ళిన తర్వాత రఫ్ స్కోర్ జరుగుతున్నప్పుడు రీల్ వైజ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ రీల్ వైజ్ చెక్ చేసినప్పుడే మాకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు ఏదైతే బ్లాగ్స్ గురించి ఆడియన్స్ మాట్లాడుతున్నారో ఆ బ్లాగ్స్ అన్ని 4 months బ్యాకే నాకు చూపించారు బాబీ. సో అప్పటి నుంచి నాకు తమ్మనికి ఆ గట్టి నమ్మకం వచ్చేసింది, ఇది తగులుతుంది గట్టిగా అని. సో కానీ ప్రాసెస్లో ఈ మేడ్ ఇట్ ఈవెన్ బెటర్. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి మాస్ హీరోస్తో చేసినప్పుడు ఫ్యాన్స్ని సాటిస్ఫై చేయడమే కదా మెయిన్ టార్గెట్. వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. అదే మనం మా సినిమా తీసినప్పుడు ముందు అప్రిషియేషన్ రావాల్సిందే ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి. సో ఫస్ట్ అది వచ్చేస్తే వెరీ హ్యాపీ, దాని తర్వాత జనరల్ పబ్లిక్ ఇంకా స్లోగా. ఫ్యాన్స్ అయితే సినిమాకి పొట్టేలు కొట్టి రక్తాభిషేకం చేస్తూ వీడియోస్ వచ్చాయి. సో ఒకప్పుడు బాలకృష్ణ సినిమా అంటే తర్వాత ఇప్పుడు అదే కాంబినేషన్లో అదే సిరీస్లో బాబీ కూడా జాబితాలో చేయడం, బాలయ్యతో వర్కౌట్ అయ్యే సినిమాలు ఏడే ఉంటాడు పక్కగా అంటే బాబీకి సో దానికోసం రావడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉందండి. థ్యాంక్స్. మీరు ఆడియన్స్ నుంచి అంత మంచి మాట నాకు చేరేస్తుంది. మీరు అన్న కాంబినేషన్ బాలయ్య గారిది, బోయపాటి గారిది, అలానే దానికంటే ముందు బి గోపాల్ గారి నేను గుంటూరులో చూసేవాడిని. నరసింహనాయుడు అయి ఉండొచ్చు, సమరసింహారెడ్డి అయి ఉండొచ్చు, అలానే వినాయక్ గారిది చెన్నకేశ్వర రెడ్డి, బాలకృష్ణ గారి కాంబినేషన్ నాకు తెలుసు. దాంట్లో ఎలా అంటే నాకు ఇవాళకి గుర్తు వినాయక్ గారికి బాలకృష్ణ గారితో ఫస్ట్ సినిమా అది. సినిమా అంతా అయిన తర్వాత రోలింగ్ టైటిల్స్లో వినాయక్ గారు కనపడంగానే థియేటర్ విజిల్స్ వేసింది.
సో ఒక బాలకృష్ణ గారు లాంటి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎనర్జీ సోల్తో మాస్ డైరెక్టర్ కనుక కరెక్ట్గా సినిమా తీస్తే జనం ఏ విధమైన రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో ఆ రోజు మెంటల్గా నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో మనకి బాలకృష్ణ గారు దొరికినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మనం తీసుకోవాలని అనిపించింది. సో నా మోటివ్, నా ఇంటెన్షన్ పాజిటివ్ అవడం వల్ల బాగుంటుంది, దాన్ని మళ్ళీ నాకు తిరిగి ఇచ్చాను. తప్పకుండా ఉంటుంది, ఇప్పుడే అనేది చెప్పలేము. ప్రతి సినిమా కూడా బాలయ్య సినిమా కంటే బెనిఫిట్ షోలు అలా ఉంది, కానీ ఈసారి అది లేదు, ఎఫెక్ట్ పడింది. లేదండి, యాక్చువల్లీ నాకు తెలంగాణలో ఎర్లీ షో పడకపోవడం కూడా ఏం అడ్వాంటేజ్ అయింది. ఐ మీన్ టాక్ ఇంకా బాగా స్ప్రెడ్ అయింది. ఓవర్సీస్లో ఒక రకంగా టాక్ వచ్చింది, అందులో ఆంధ్రాలో ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ పడింది, ఆంధ్రాలో ఇంకో రకంగా టాక్ వచ్చింది. సో ఎమోషన్ బాగా వర్కౌట్ అయిందని ప్రజ్ఞాది కానీ శ్రద్ధాది కానీ అన్ని ఎమోషన్స్ బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయని ఒక టాక్ వచ్చింది. సో అవన్నీ హెల్ప్ అయినాయి. నైజాం ఓపెన్ అయ్యేటప్పటికి నైజాం అక్కడి నుంచి ఇంకో బ్యాంక్తో ఓపెన్ అయింది. సో ఐ మీన్ షో మేమేం మిస్ అవ్వలేదు అలా. సో ఈసారి మేము అది కూడా జనరల్గా ఐ మీన్ ఇప్పుడు దాకా మేము డాకు అని యాక్షన్ ఫిల్మ్ అని ప్రమోట్ చేసాం, ఎందుకంటే శ్రద్ధ క్యారెక్టర్ని ప్రజ్ఞా క్యారెక్టర్ని ఎలా ఉంటుందని రివీల్ చేయలేక. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ మళ్ళీ చెప్తుంది, ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్, ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ ఎమోషన్, ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎమోషన్, అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీకి. ఒక పాపతో ఐ మీన్ ఒక తండ్రిలాగా ఒక బాలకృష్ణ గారు ఎలా అన్ని ఫ్యామిలీ కావాల్సిన అన్నీ ఉన్నాయి. సో తప్పకుండా పండగకి ఫ్యామిలీస్ అందరికి వెళ్ళి హ్యాపీగా చూడాల్సిన సినిమాని ఐ మీన్ ఐ వాంట్ టెల్ ఇట్ అగైన్, ఒక్క మాస్ బాలకృష్ణ గారి సినిమానే కాకుండా. బాబీ గారు ఓపెనింగ్ మ్యాన్షన్ హౌస్ సీన్కి విపరీతమైన అప్లోజ్ వస్తుంది, అంటే ఆ వేవ్ తగ్గడానికి ఒక 20 seconds పట్టింది. ఆ మ్యాన్షన్ హౌస్ పర్టికులర్ సీన్ పెట్టాలనే ఐడియా మీదేనా? బాలకృష్ణ గారు అంటే మ్యాన్షన్ హౌస్, సో అదే అంటాను కదా, ఏది మిస్ అవ్వకూడదు, అందుకని అది దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. బాబీ సార్ డైలాగ్స్ అనే హైలైట్, బట్ ముందు చెప్పు గాడిద అనేది బయట బాగా వైరల్, బట్ ఆ డైలాగ్ సపరేట్గా మళ్ళీ ఇంకొక థియేటర్ మొత్తం ఒకసారి, సో దాని బాగా వైరల్ డైలాగ్ మళ్ళీ ఆయనతో చెప్పించడం, ఆయన డైలాగ్ అదే అది చెప్పాను కదండి, ముందు మేము ఫ్యాన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం. ఎక్కడా కూడా సెటిల్డ్గా వెళ్తున్న కథలో ఎక్కడ ఆడియన్స్ చాలా క్లాస్ టచ్ ఇస్తున్నాడని ఫీల్ రాకూడదంటే అక్కడక్కడ చిన్న అలాంటి పంచెస్ ఏదో ఒక థియేటర్ వైబ్ అవటానికి ఏది వదలకూడదనే ఒక థాట్తో స్టార్ట్ చేసాం. సో కుదిరినప్పుడల్లా మ్యాక్సిమం వేస్తూనే ఉన్నాం పంచెస్. బాలయ్యతో సినిమాలు ఈ మధ్యన నేషనల్ రీచ్ ఉన్న కంటెంట్ వస్తుంది, బట్ ఆయన తెలుగుకి ఎందుకు పరిమితం చేస్తున్నారు? అది బాలయ్య గారిని అడగాలండి. ఈరోజు ఫ్యాన్స్తో అంటే సినిమా చూసి వచ్చిన ఆడియన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక బాలకృష్ణ అభిమాని సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో నాగవంశీగా చేసి సో దానిపైన అదే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఇట్లాంటి మా సినిమా తీసినప్పుడు బాబీ నాకు చెప్పినట్టు ఫ్యాన్స్కి ఏమేమి చేసి ఏ ఎలిమెంట్స్ పెడితే ఫ్యాన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అనేది అన్ని బాక్సెస్ స్టిక్ చేసి మరీ తీసాం ప్లాన్ చేసి. అవన్నీ వాళ్ళకి తగిలి వాళ్ళు అంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. సో వీఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ కుడ్ సాటిస్ఫై దమ్. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్లో కనిపిస్తుంది, అంటే డాన్స్ సీక్వెన్స్ హాలీవుడ్ సినిమాస్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే టెక్నికాలిటీస్ గురించి చాలా ప్రతి రివ్యూస్లోనూ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు, అంటే డిపార్ట్మెంట్ గురించి, దాని గురించి అదే ఒక ఇలా బాలకృష్ణ గారు ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ మాస్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు అలాంటి మాస్ సినిమాలో కూడా ఒక డిఓపి వర్క్ గురించి, తమన్ గారు స్కోర్ అంటే ఓకే, ఒక డిఓపి వర్క్ గురించి ఇట్లాంటి హ్యాండ్ స్టామ్లో ఇప్పుడు యుగంధర్ క్రియేట్ చేశారు, ఇప్పుడు అసలు విఎఫ్ఎక్స్లో ఇట్లాంటి వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారంటేనే మేము దాని మీద ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాము చూడ. ఒక మా సినిమాకి కొత్త పర్సెప్షన్ లేకపోతే కొత్త ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఇద్దామన్న ఉద్దేశంలో ట్రై చేసాం గట్టిగా, అది వర్కౌట్ అయింది బాగా. బాలకృష్ణ గారి సినిమా అంటే చాలా సినిమాస్లో ఫ్యాన్స్ 100 రోజులు ఆడియన్స్ అని ట్రై చేస్తారు, దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఓటీటీలో తీసుకొచ్చారు ప్లాన్? దానికి దీనికి సంబంధం లేదండి, ఓటీటీలో వచ్చినా ఆడే చోట ఆడుతున్నాయి నెట్ఫ్లిక్స్. కంటెంట్ చూస్తే నార్త్ ఆడియన్స్ కూడా బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యేలా కనిపిస్తుంది, అది ఓన్లీ ఓటీటీ రిలీజ్ చేస్తారా, హిందీ లేకపోతే థియేటర్ ఆలోచన అంటే ఈ రిజల్ట్ వచ్చిందో లాస్ట్ 2 days నుంచి బస్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అడిగారు 17th చేద్దామని, అదే ప్లాన్ చేస్తాం. సెన్సార్ ఫార్మాలిటీస్ అని టైం అవ్వకూడదు, 17th ఇచ్చేద్దామని తమిళ హిందీ. మీరు హిట్ అయితే పార్ట్ 2 లాగా చేసేస్తారు, దీనికి యాక్చువల్లీ సీక్వెల్ కాదు ప్రీక్వెల్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఆ హార్స్ మీద హెడ్లెస్ ఉంది కదా, అదొక హీరోని చేసి దాన్ని ప్రీక్వెల్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాం. నేను చెప్తే ఆయన హైప్ అయ్యారు, ఆయన రెడీ అయిపోయారు. ఆహా
Killed it with this film. We missed talking to each other. Mike's. I've called him 5 times. He's called me 5 times. We couldn't వినోద్ భాయ్ జరు లైవ్ లో జరగండి ఏమైందా జరు ఏమైందా తలకేస్తుంది అందరు హలో బాబు జరుగు లైట్ చేయండి రెడీ రెడీ బేటా అంతే మరి ఒకటే అన్న తినా పో సందరా పో చేయగొట్టవా ఎట్లా కొట్టుకో
killed it, man. You report right. బర్రాబరి ఏం చెప్తారు ఒకసారి చెప్తారు సార్ వేణుగోపాల్ గారు సార్ సార్ ముఖేష్ లైట్గా బాంబుల మీద పడుతూ వద్దాం అన్న ఒక్క నిమిషం నువ్వు లేపుతా బాబీ అన్న లైవ్ బాబీ అన్న కానీ అన్న ఏం కాదు వాళ్ళు డోర్లు వేస్తారు డోర్లు వేయకండి ఎన్నికరండి 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 అది ఓటర్ మీద తలకమే చేయబెట్టి తీయనేకుంటా వెరుగాడు ఇద్దరు కలిపి ఇచ్చిన అమౌంట్ ప్రేమ అరే వీడు తలక మీద కూడా గెలుపుతూనే ఓడరాడు అటు రెడీగా అంతా వేసేయ్ అయిపోద్ది అయిపోద్ది తగ్గిపోద్ది నా జీవులు వేసుకోండి వేణుగోపాల్ గారు అయిపోయేటప్పుడు లైట్లు తీసుకోరు వెనకడండి వెనకడండి మరి మనిగా జరగరా నాని బంగారు కొండ జరగరా మా కూడా బాంబులు మీదకి రావాలి ఏమున్నది